Dear students, welcome to social science class. Good morning to all. Okay, our previous class we discussed the chapter A Road to History. We already completed the important topics in this chapter: historic period and prehistoric period. Okay, നമ്മൾ എ റോഡ് ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, അല്ലേ, ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അതുപോലെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ്, ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി, അല്ലേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ്? വാട്ട് ഈസ് historic period? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. Historic period, it is the period that after the art of writing, formation of art of writing, it is called historic period. Okay, what is called prehistoric period? The period before the formation of art of writing, it is called prehistoric period. And we know the sources of prehistoric period and historic period, the sources or the evidences. And after that, our previous class we discussed about some of the important objects or materials that we preserve in a museum. Some of the objects, and we already discussed the museum that we make in our school. And the objects or the materials that we preserve in a museum, the tools, the old tools, old utensils, old coins, old agricultural tools or the traditional agricultural tools, randal or anticlam, vishery, kindi, the picture. These all are the some of the important objects or materials that we preserve in a museum. We know that for what purpose? It is for give the object or the material give us to the valuable information. And previous class we already discussed a new topic, some of the funeral practices that prevailed in ancient Kerala. Okay, come on, tell me, which are the funeral practices that prevailed in Kerala? Come on, tell me. First one, it was Kutakkal or Toppikal. Kutakkal or Toppikal. And next one, Muniyara. And the third one, it was the Nandangadi. What? Nandangadi. These three are the important funeral practices that prevailed in Kerala. Okay, now we are going to the next topic, the reckoning time. What is reckoning time? നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. റിക്കണിങ് ടൈം എന്നാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര്. റിക്കണിങ് ടൈം, അതായത് നമുക്ക് കാലം കണക്കാക്കാം. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സമയമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാലമാണ്, അല്ലേ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളുകൾ അതൊക്കെ ആ കാലത്തായിരുന്നു, അല്ലേ. ആ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്, അല്ലേ. ഉമ്മമാരും അതുപോലെ നമ്മുടെ വല്യമ്മമാരും വല്യപ്പന്മാരും ഉപ്പമാരും ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്ത്
ഒരു വേർഡാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നടന്നായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അല്ലേ? എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് കാലം കാലം കാലം. ആ കാലത്തെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ടൈമല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാച്ചിലുള്ള സമയമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറില്ല പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ. ആ കാലത്തെയാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ റെക്കനിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലം കണക്കാക്കാമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. When did India attain independence? Come on, tell me. We know that the Indian independence, it was in which year? It was attained in 1947. Okay, very good. We know that. Okay, India independence. Okay, India independence, that was in 1947. Okay, 1947. Okay, I have one more questions. In which year the state of Kerala was formed? Next question. We all are Keralian. അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. നമുക്കറിയണം എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ. നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, കേരള പിറവി ദിനം അല്ലേ, എന്നാണ് നവംബർ 1. എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേരളം പിറന്നത്? ഏത് വർഷമാണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Which year the state of Kerala was formed? The formation of state of Kerala, that was in which year? 1956. Okay, very good. The Kerala formation. Okay, formation of Kerala. Kerala, that was in 1956. Okay, and I have one more questions. That was, how many years after the independence the state of Kerala formed? How many years after the independence the Kerala was formed? Okay, മനസ്സിലായോ? നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് 1947 അല്ലേ? പിന്നെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അത് ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് 1956. ഇവിടെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള വാസ് ഫോംഡ്? അല്ലെ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ, എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേരള രൂപം കൊണ്ടത്? ഓക്കെ, എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാ? അല്ലെ, 1947 കഴിഞ്ഞു. 1956 എത്ര വർഷമുണ്ട്? എത്ര ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ? പറയൂ. യെസ്, എത്ര ഇയർ ഉണ്ട്? 9 years അല്ലേ? After 9 years. So we can conclude the Kerala was formed after the 9 years of India independence. അല്ലേ? നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് അല്ലെ, ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് 9 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. കിട്ടിയതിന് 9 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയ നമുക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സത്യാഗ്രഹമുണ്ട്,
സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം, അല്ലേ? എന്ത്? ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം, ഗാന്ധിജിയുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം. അത് ഏത് വർഷമാണ് നടന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? When did the salt സത്യാഗ്രഹ happen? ഏത് വർഷമാണ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ നടന്നിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 1930 ഓക്കെ, 1930 എന്ത് നടക്കുന്നത്? സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ. എന്താണ്? സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ. ഓക്കെ, സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക്, ഏത് ഇയറാണ്? 1930. അതായത് ഗാന്ധിജി എന്ത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഉപ്പിന് വില കൂട്ടി. അങ്ങനെ അതിന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഗാന്ധിജി എന്ത് നടത്തി? ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി കേൾക്കാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത്? 1930 നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് the salt satyagraha is happened? How many years before the independence? അല്ലേ? എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ്, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെയാണ് എന്ത് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ നടന്നിട്ടുള്ളത്? ദാറ്റ് വാസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത്? 1947 എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താണ്? എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ്, അല്ലെ? എന്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി, അല്ലെ? എത്ര വർഷമാണ്? 70 years ആണ്, അല്ലെ? 17 വർഷം, അല്ലെ? 1930 പ്ലസ് 17 എത്രയായി? 1947 ഇപ്പൊ 70 years ആണ്, 17 വർഷം, അല്ലെ? ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 70 years. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 years. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? ഈ ഒരു ഇതില് ഓരോ കാലങ്ങൾ, അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ട് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് എന്ത്? ഇന്ത്യ ഏത് കാലത്താണ് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അല്ലെ? ഏത് കാലത്താണ്? നമുക്കറിയാം ഏത് കാലത്താണ്. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്, അല്ലേ? പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്, എന്ത്? കേരളം എന്നാണ് ഫോം ആയതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ പറയും നമ്മളത് 1956 പറയും. പിന്നെ എന്തുട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന? പിന്നെ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യം ഉണ്ട്, എന്താണ്? ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കേരളം രൂപം കൊണ്ടെന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ? കഴിയണം. എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി 9 years, അല്ലെ? 9 വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കേരളം രൂപം കൊണ്ടു. അതേപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി, എന്നിട്ടാ ഈ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം, അല്ലെ? ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂലേ? എന്നാണ്? 1930. അപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുള്ളത്? അല്ലെ? 17 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അല്ലെ? ഈ ഒരു ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്? സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്? സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് എത്ര വർഷം മുമ്പേ? അല്ലെ? നമ്മൾ
നമ്മൾ ഇവിടെ അവിടെയല്ല ഇവിടെ എന്ത് ആ കാലം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ക്രണോളജി അല്ലെ കാലം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രണോളജി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഈ ഒരു ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ഇത്ര വർഷം മുൻപ്, ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ഇത്ര വർഷം ശേഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ കാലം കണക്കാക്കിയത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഹിയർ ദ ക്രനോളജി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ 1947. ഇവിടെ കാലം കണക്കാക്കിയത് ക്രനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലഗണന, ക്രനോളജി കാലം ഗണന, ഗണന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്കാക്കാം. കാലം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ഇത്ര മുമ്പേ ഇത്ര ശേഷം ഒക്കെ കാലം കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാലം കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ കാലം കണക്കാക്കിയത് ഏതാണ്? ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്, സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഹിയർ ദ ക്രനോളജി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെ. ക്രനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. ക്രനോളജി ഓക്കെ എന്താണ്? എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാലഗണന, കാലഗണന ദാറ്റ് മീൻസ് കാലം കണക്കാക്കുക. ഓക്കെ, കാലം കണക്കാക്കുക. നമ്മൾ മലയാളം നല്ല പച്ചമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് കാലം കണക്കാക്കുക. അതാണ് എന്ത് ക്രനോളജി എന്ന് പറയുന്നത്, കാലഗണന. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാലം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ? ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ക്രനോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മണ്ടയിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. എന്താ ഹിയർ വി ദ ക്രനോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരികയാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാലം കണക്കാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ കാലം സാധാരണയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് now today the chronology it is based on the Christian era. It is based on the Christian era. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വായിക്കാം, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ടുഡേ അല്ലെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് കാലം കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അധികമൊന്നും അറിയാത്ത കേസായിരിക്കും. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാലം കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ആരാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്? യേശു ക്രിസ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ, അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതിന് മുൻപേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും, അതാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് മൊത്തമായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് കാലം കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ടുഡേ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ
ഈസ് ദ കോമൺ സ്കെയിൽ ഓഫ് ക്രനോളജി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇപ്പോ നിലവില് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയാണ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺ സ്കെയിൽ ഓഫ് ക്രനോളജി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ലോകത്തില് കാലം കണക്കാക്കുന്ന ക്രനോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ക്രനോളജി കാലം കണക്കാക്കുന്ന കോമൺ സ്കെയില് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയാണ്. എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ അല്ലെ? ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പീരീഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു AD ആൻഡ് BC അല്ലെ? എന്ത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പീരീഡിനെ ദ പീരീഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിന്റെ കാലങ്ങളെ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? AD ആൻഡ് BC രണ്ടായിട്ട്. ദ പീരീഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് ADയും മറ്റൊന്ന് BCയും. ഒന്ന് ADയും മറ്റൊന്ന് BCയും അല്ലെ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. BC 364 BC 1252 അല്ലെ? AD 500 ഈ സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ ചരിത്ര കാലങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ACയും BCയും. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയാണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ സ്കെയിൽ ഓഫ് ക്രനോളജി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പൊതുവായിട്ട് കാലം കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊരു കാലം കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഇറയാണ്. ഓക്കെ, കാലവർഷം, ക്രിസ്തുവർഷം, അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ. എന്താണ് ക്രിസ്തുവർഷം? ക്രിസ്തുവർഷത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും കാലം കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവിടെ പീരീഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. AD ആൻഡ് BC എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ BC ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് അതുണ്ട് ബിഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. And what is AD? After the birth of Jesus Christ. That is called BC and AD. Okay, BC and AD. BC before Christ. AD full form of AD Anno Domini. That means Anno Domini. It is a Latin word. It means in the birth year of Christ. That is Anno Domini. Okay. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തു വർഷം, അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ലോകത്ത് കാലം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുമ്പും ശേഷവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ലോകത്തിലെ കാലങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പീരീഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ADയും BCയും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. AD ആൻഡ് BC. ഓക്കെ, ദ പീരീഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു AD ആൻഡ് BC ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കാലം കണക്കാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, അതാണ് BC. ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് BC 564 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന്റെ 564 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എന്നാണ്. BC 1500 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന്റെ 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എന്നാണ്.
ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? BC എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ്, അതാണ് BC, ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. BCയുടെ ഫുൾ എന്താണ്? ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നോ ഡോമിനി. ADയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എന്ത്? അന്നോ ഡോമിനി. അന്നോ ഡോമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. അന്നോ ഡോമിനി. അന്നോ ഡോമിനി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വേർഡാണ്? ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. ഈ ലാറ്റിൻ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതായത് യേശു ജനിച്ച വർഷം എന്നാണ് അന്നോ ഡോമിനി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, യേശു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? AD. ഇപ്പൊ എന്താണ് AD? AD എന്താണ്? AD 2021, അതായത് ആഫ്റ്റർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചിട്ട് 2021 വർഷമായി. അങ്ങനെയാണ് കാലം കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ AD and BC. Okay, I think all you are getting this point. Okay, once more I repeat. Today, the Christian era, the Malayalam meaning, it was Christu Varsham or Christian Varsham. ഒക്കെ പറയും. ക്രിസ്തു വർഷം, ക്രിസ്ത്യൻ വർഷം ഒക്കെ പറയും. നിങ്ങളുടെ കലണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രിസ്തു വർഷം. ഒന്ന് നോക്കുക, ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺ സ്കെയിൽ. ഈ ക്രിസ്തു വർഷത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും കാലങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പീരിയഡ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രത്തിന്റെ കാലങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു AD ആൻഡ് BC. ADയും BCയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ജനനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും കാലങ്ങൾ പറയാം. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നതിന് ഇത്ര വർഷം മുൻപ്, ദാറ്റ് ഈസ് BC, ബിഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. BC 526. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിക്കുന്നതിന് 526 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവം. അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുക, യേശു ജനിച്ചതിന് ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ AD 50. ഇനിയിപ്പോ ഒരു 1020 വർഷങ്ങൾക്കാണ് AD 1020, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് യേശു ജനിക്കുന്നതിനും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള കാലങ്ങളിൽ BCയും ADയും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ADയും BCയും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ BC ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നത് ചില ബുക്കുകളിലും ചില ഇതിലൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നത് CEയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതാ BCEയും CEയുമായിട്ടാണ്, അല്ലെ? എന്താ BCE എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. ദിസ് ഈസ് കോമൺ ഇറ. ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ BCE ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, BCE 1000, ചിലപ്പോൾ BCE 500. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ BCE എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? BC തന്നെയാണ്. എന്ത് തന്നെയാണ്? ബിഫോർ ദ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ബിഫോർ കോമൺ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള BC ഇല്ലേ, അത് തന്നെയാണ്. CE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ADയുടെ മറ്റൊരു വേർഡാണ് എന്ത്? ADയുടെ മറ്റൊരു കാര്യം CE, കോമൺ ഇറ. അതായത് ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, അതാണ് CE, കോമൺ ഇറ. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ കോമൺ ഇറയാണ്. ഇപ്പൊ CE 2021. ഇത് മറ്റൊരു വേർഡ് പറയും എന്ത്? AD 2021. ചിലർക്ക് AD എന്ന് പറയും, ചിലവര് CE എന്ന് പറയും, കോമൺ ഇറ എന്ന് പറയും, ചിലവര് AD എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കാലത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് റെക്കനിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പാഠഭാഗത്ത് റെക്കനിങ് ടൈമിലെ ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ റെക്കനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ക്രനോളജി,
ക്രനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലം കണക്കാക്കലാണ്. ദ ക്രനോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രനോളജി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രനോളജി ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കണക്കാക്കുന്നത്. ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ, ദാറ്റ് വാസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ, ക്രിസ്തു വർഷം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. The period in history is divided into AD and BC. AD യും BC യുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BC means before the birth of Jesus Christ. AD means after the birth of Jesus Christ. ഇങ്ങനെയാണ് പീരീഡിൻ്റെ പീരീഡിനെ മാറിയിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് AD യും BC യും കാണില്ല, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ CE BCE എന്നാണ്. അപ്പം BC തന്നെയാണ് എന്ത് BCE. ഈ BC തന്നെ ബിഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ BCE, ബിഫോർ കോമൺ ഇറ. ആൻഡ് ദ AD ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഓൾ സം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓർ സം ഓഫ് ദ intelligence that also called the CE, common era. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഇത് റെക്കണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ.